हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अज असी जिहड़ा टॉपिक स्टडी करन जा रहे हैं सो दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टाइप क्वेश्चनस। सो इदां दे जिहड़े क्वेश्चन हैगे आ जनरल एप्टीट्यूड दे विच जिहड़ा है दिस इज़ वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एक क्वेश्चन जिहड़ा आ एक टू दो जिहड़े क्वेश्चन आ वो कंपीटीशन एग्जाम दे विच प्रॉफिट लॉस एंड वट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज वो जिहड़े आ क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं चार पांच जिहड़े आ वो ट्रिक्स दसांगा कि किस तरह जिहड़े आ अलग अलग तरह के जिहड़े प्रॉफिट लॉस के जिहड़े क्वेश्चन आ तुसीं उस मैथड दे नाल सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो सब तो पहले आपां गल करते हैं प्रॉफिट जां लॉस हुंदा की आ। हुण साडे कोल दो तरह के जिहड़े प्राइस हुंदे आ। सो एक नूं आपां की कह दिंदे आ सो दैट इज़ नोन एज दी सैलिंग प्राइस। सो सैलिंग प्राइस जिहड़ा कि दुकानदार जिहड़ा है किसी भी प्रोडक्ट नूं वो सेल करता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस की जिहड़ा शॉपकीपर है जिहड़ा सैलर आ उन्हें वो किन्ने दा जिहड़ा वो प्रोडक्ट खरीदिया हैगा है। सो फॉर एग्जांपल जे कोई भी प्रोडक्ट जिहड़ा है शॉपकीपर ने वो 400 का खरीदिया है तो वो 500 का जिहड़ा अगों कस्टमर नूं जिहड़ा है वो वेच रहा है, ठीक है ना। सो उस केस दे विच की है कि जे ते जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ इफ इट इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस सो उस केस दे विच जिहड़ा आ साडे कोल की होएगा दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का जिहड़ा फार्मूला है दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो कितना प्रॉफिट होएगा शॉपकीपर नूं इस दे विच सो उन्होंने जिहड़ा है 100 रुपये का प्रॉफिट होएगा। एंड सिमिलरली जे जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ इफ इट इज़ लैस दैन कॉस्ट प्राइस सो उस केस दे विच जिहड़ा आ उन्होंने लॉस होएगा, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल जे कॉस्ट प्राइस जिहड़ा आ किसी भी चीज़ का जे उन्हें 500 रुपये की चीज़ खरीदी आ अपनी तो जे उन्होंने 400 रुपये की वेच रहा है सो उस केस दे विच जिहड़ा आ लॉस कितना होएगा उन्होंने सो दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सो विच इज़ इक्वल टू -100। सो माइनस जिहड़ा साइन आ वो की रिप्रजेंट कर रहा है सो माइनस रिप्रजेंट कर रहा है कि उन्होंने जिहड़ा आ 100 रुपये का जिहड़ा आ लॉस होया है। एंड सिमिलरली कई बार जिहड़ा क्वेश्चन की आ जाता है सो दैट क्वेश्चन कम्स इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज कि तुसी जिहड़ी आ वो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो जां जिहड़ी आ लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो। सो उहदा जिहड़ा फार्मूला है मैं लिखा होया है सो दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। सो जे तो उन्होंने जिहड़ा उपरली जिहड़ी नोमीनेटर दे विच टर्म रिप्रजेंट कर रही है सो वो की रिप्रजेंट करती है सो रिप्रजेंट कर रही है सो इट प्रॉफिट जां लॉस नूं रिप्रजेंट कर रही है। सो इस फार्मूले नूं तुसीं किस तरह याद कर सकते हो कि प्रॉफिट और लॉस अकर्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ ए थिंग मल्टीप्लाई बाय 100। सो उहदे नाल तुसीं की है कि जे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो तुसीं प्रॉफिट की वैल्यू पुट करोगे, जे लॉस कैलकुलेट करना है तो तुसीं लॉस परसेंटेज की वैल्यू जिहड़ी आ वो पुट करोगे। सो आओ इदां दे थोड़े क्वेश्चन आपां सॉल्व करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ए बाइक वर्थ ₹40,000 इज़ सोल्ड फॉर ₹46,000। वो की कह रहा है कि एक जिहड़ा बाइक आ जिहदा कॉस्ट प्राइस की है 40,000 रुपये है उन्होंने जिहड़ा है सैलर किन्ने दे विच वेच रहा है वो 46,000 रुपये दे विच वेच रहा है। सो कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस सानू दिता होया है। सो वट वी हैव टू कैलकुलेट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। हुण ये वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है दिस इज़ वैरी सिंपल, ये सानू सीधा सीधा पता लग रहा है कि जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ इट इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस सो जिहड़ा इहदे च उहनूं प्रॉफिट अकर हो रहा है, ठीक है ना। सो किन्ने परसेंट प्रॉफिट अकर हो रहा है सो लेट अस सॉल्व दिस। सो इत्थे मैं सॉल्व भी किया होया है। सो सैलिंग प्राइस 46,000 माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 46,000 माइनस 40,000 दैट कम्स आउट टू बी 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 3 नाल 3 जीरोआं कट्टियां गईयां एक इधर कट्टी गई 10 into 6 that is equal to 60 divided by 4 which is equal to 15% जिहड़ा आ उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना।
ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6000 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ a mobile phone worth rupees 9900 is sold for rupees 9000 ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 9900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਤਾ, 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, selling price minus cost price, so minus 900 representing कि उन्होंने 900 रुपए का जिहड़ा आ वो लॉस हो रहा है। ठीक है ना। सो लॉस परसेंटेज आपां किद्दां कैलकुलेट करांगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो 900 डिवाइडेड बाय 99, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 and it comes out to be 9.09% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ A ਨੇ ਉਹ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 10% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ B ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ A ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਪਲੱਸ A ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ A ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ B ਨੂੰ 10% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦਾ, B ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ C ਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, C ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੋਂ D ਨੂੰ ਉਹ 40% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, A ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। B ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ B ਤੋਂ C ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ C ਤੋਂ D ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, A watch worth rupees 6000 is sold by A to B at 10% loss। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਉਹ A ਨੇ B ਨੂੰ 10% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। What is the price at which B bought the watch? ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 10% ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ -10। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ +10 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 6000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਇਟ। 100 -10 because A is -10 divided by 100 multiply by cost price which is 6000 and it comes out to be 5400। ਸੋ ਜਿਹੜਾ B ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, B ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 5400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਟ ਫਾਰ ਮਲਟੀਪਲ
ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ A ਨੇ B ਨੂੰ 10% ਲੋਸ ਤੇ ਵੇਚੀ, B ਨੇ ਜਿਹੜੀ C ਨੂੰ ਉਹ 30% ਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ, C ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ D ਨੂੰ 40% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਵਿਚ D ਬੋਟ ਦਿਸ ਵਾਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਵਾਚ ਫਾਰ D, ਕਿ ਜਿਹੜਾ D ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਕਿਆ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 1 ਫਾਰ A, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ A ਟੂ B, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ B ਤੋਂ C ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ C ਤੋਂ D ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10% ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ -10। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ B C ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ -30। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 40% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ +40। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 - 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 90/100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9/10 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ B ਤੋਂ C ਦੇ ਲਈ ਉਹ 30% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 - 30 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 70/100, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 7/10 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 100 + 40 140/100, 140/100 that is equal to 14/10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ 6000 ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5292 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹ D ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਆਫਟਰ 5 ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ A ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ +- A, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ A ਫਾਰ profit percentage and minus for loss percentage and number of time, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ 10 ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, the price of a smartphone decreases by 20% every year। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 20% ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਸ ਬੋਟ ਫਾਰ ₹55,000, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 55,000 ਐਂਡ ਦੈਨ at what price will it be sold after 2 years, ਕਿ ਜੇ ਉਹ 20% ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ 55,000 ਦਿੱਤਾ ਆ, 100 - 20। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ decreasing मतलब घट रहा है, so we will put -20 here। so 100 - 20 over 100, so it comes out to be 80 over 100 which is 0.8। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 35,200।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ 35,200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੇਨ ਔਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, P ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ and L is representing loss. So 100 P minus L minus 2PL over 100 plus P plus 100 minus L. ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So each of the two cars is sold at the same price. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਕਾਰਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੇਮ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20% ਇਜ਼ ਮੇਡ ਔਨ ਦੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਸ ਆਫ 10% ਇਜ਼ ਮੇਡ ਔਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਲਾਸ ਔਰ ਗੇਨ ਇਨ ਅਕਰਡ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ 100 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 100 P minus L, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20% ਦਾ, 20 minus 10 minus 2 into 20 into 10। ਸੋ ਸਾਰੇ P ਤੇ L ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 20 ਹੈ, L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ। ਸੋ P ਤੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.85% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ P that is equal to L, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਸ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਆ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੈਟ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ P ਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪੁੱਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, L ਮਾਈਨਸ L, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2p² ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ L ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪਲੱਸ L ਤੇ ਮਾਈਨਸ L ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 200। ਸੋ ਮਾਈਨਸ p² ਓਵਰ 100। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ
ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, 2 ਆਈਟਮਸ ਆਰ ਸੋਲਡ ਫਾਰ ₹200, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਐਟ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਟ 20% ਲੋਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 20% ਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਸ ਔਰ ਗੇਨ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 20 ਆ। ਸੋ 20 ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 100, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400 ਓਵਰ 400, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4%। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਸ ਇਨ ਦਿਸ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 laptops were sold for the same selling price. First one is sold at 50% profit and second one is sold at 50% loss. So what is the profit or loss percentage incurred for this whole transaction by the seller? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, 50। ਸੋ 50 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2500 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25%। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ what we can do for such type of questions. So net profit or loss percentage ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਥ ₹3000 ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਫਾਰ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਰ 20% ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ A ਨੇ B ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ B ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 20% ਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ C ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, A ਤੇ B ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, A ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਐਂਡ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ +10 ਐਂਡ ਇੱਥੇ 20% ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, -20 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ A is +10, B is -20 plus A that is +10 multiplied by -20 over 100, so it is coming out to be 10 minus V that is equal to -10 minus 200 over 10, so ये 10 -2 आ गया, so that is -12, so -12 ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਸ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, 12% ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ
करा हुण मैं की कीता स्टेटमेंट नूं थोड़ा जिहा चेंज करता। हुण मैं इत्थे की कीता कि एक 3000 रुपए का जिहड़ा प्रोडक्ट आ वो ए तो बी जिहड़ा आ वो 10% लॉस दे उत्ते वेच रहा है तो बी जिहड़ा आ अगों सी नूं वो 20% प्रॉफिट दे उत्ते वेच रहा है। सो वट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दी सेल। सो इत्थे हुण आपां ए दी वैल्यू किन्नी लवांगे -10 ते बी दी जिहड़ी वैल्यू आ उहनूं किन्ना लवांगे +20। सो इस केस दे विच जिहड़ा आ जदों आपां इहनूं कैलकुलेट करांगे सो इट इज़ कमिंग +8। सो वट डज इट मीनस। सो हेयर इट इज़ 8% प्रॉफिट हो रहा है सानू पूरी सेल दे उत्ते। हुण कई वारी की हुंदा है कि जिहड़ा MRP दे उत्ते सानू जदों कोई भी चीज़ हुंदी है जिन्हों आपां मैक्सीमम रिटेल प्राइस कह दिंदे आ मार्केट प्राइस कह दिंदे आ, ठीक है ना। कोई भी जिहड़ी मार्केट प्राइस दे उत्ते चीज़ आ कई वारी वो सानू डिस्काउंट दे विच मिल जांदी है, ठीक है ना। सो किन्ने परसेंटेज डिस्काउंट दे उत्ते मिली आ। सो उदां दे जिहड़े सवाल करन दे लई असीं इह वाले 2 फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जे डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना होए फिर असीं इह वाला फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जे सानू मार्केट प्राइस ते सैलिंग प्राइस दिता है, जे सानू डिस्काउंट दिता है तो मार्केट प्राइस दिता है तो कितना सैलिंग प्राइस होएगा फिर असी वो इस फार्मूले तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण क्वेश्चन की है ए प्रोडक्ट इज़ मार्कड फॉर ₹500 बाई द सैलर। सो इसदा MRP कितना है, मार्केट प्राइस भी आपां इहनूं कह दिंदे आ 500 रुपया है। सो इफ सैल्स द प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ ₹330 वो जिहड़ा वो प्रोडक्ट नूं 330 रुपए दे विच वेच दिंदा है। सो उसदा सैलिंग प्राइस कितना हो गया 330 रुपये। सो कहने का मतलब की है कि 500 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 330 रुपए के वेच रहा है। सो किन्ने डिस्काउंट दे वेच रहा है। सो दैट इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 500 माइनस 330 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 34% डिस्काउंट। सो कहना मतलब की है कि वो जो उस प्रोडक्ट के उत्ते 34% डिस्काउंट दे के उन्होंने 330 रुपए का वेच रहा है। सो आई होप कि तुहानू जिहड़े 6 या 7 ट्रिक्स जिहड़े मैं दसे आ सो ये नाल तुसी अपने जिहड़ियां मैक्सीमम प्रॉफिट लॉस ते डिस्काउंट दियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ उन्होंने कैलकुलेट जां सॉल्व कर लोगे। ये जिहड़े क्वेश्चन मैं असाइनमेंट दे विच दिते आ सो इदां दे जिहड़े क्वेश्चनस आ वो मैं अपने इस प्रॉफिट लॉस दे पार्ट 2 दे विच इन्हां दी डिस्कशन करांगा। सो आओ ये वाले क्वेश्चन जिहड़े आ इन्हां नूं आपां सॉल्व करन दी कोशिश करते हैं ते नाले तुहानूं ट्रिक्स दसदे हैं कि इदां दे जिहड़े क्वेश्चनस आ उन्हां नूं तुसीं जे कंपीटीशन एग्जाम दे विच घੱਟ टाइम दे विच सॉल्व करना होए तो तुसीं किद्दां सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ए मैन परचेज्ड 11 ऑरेंजेस इन 10 रुपीज़ एंड सैल 10 ऑरेंजेस इन 11 रुपीज़। हुण वो की कह रहा है कि एक आदमी ने जिहड़े आ वो 11 संतरे जिहड़े आ वो 10 रुपए दे विच खरीदे ते मुड़ के जिहड़े आ वो 10 संतरे उन्हें 11 रुपीज़ दे विच वेच दिते। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। हुण कई वारी की आ बच्चे जिहड़ी स्टेटमेंट पढ़ के ही वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 10 11 11 10 दे विच जिहड़ी आ वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है तो बच्चे जिहड़े आ इन्हां चीज़ां नूं कई वारी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपां इन्हां नूं किस तरह करना है। सो इन्हां नूं आपां साडे कोल जिहड़े सॉल्व करन दे 2 या 3 तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सो सब तो पहले असीं गल करांगे यूनिटरी मैथड जां जिहड़ा ट्रैडिशनल मैथड आ जिन्हों आपां लंबा मैथड भी कहने हैं कि मोस्ट ऑफ दी जिहड़े स्टूडेंट आ वो बच्चे इदां दे मैथड दे नाल सॉल्व करन दी कोशिश करते हैं। सो आपां की कहांगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 ऑरेंजेस जिहड़ा है वो कितना दिता होया है वो सानू 10 रुपए दिता होया है। सो उहदे तो यूनिटरी मैथड दे विच की है कि असीं पहले एक संतरे का जिहड़ा प्राइस आ उहनूं कैलकुलेट करांगे फिर उहनूं आपां देखांगे कि उहदा सैलिंग प्राइस कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। जे तो एक संतरे का सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नालों ज़्यादा आ रहा है फिर उन्होंने प्रॉफिट होएगा। जे एक संतरे का जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ वो कॉस्ट प्राइस तो वध आ रहा है घट आ रहा है फिर उन्होंने लॉस होएगा। सो ये विच आपां की कैलकुलेट किया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जिहड़ा एक संतरे का वो कितना आ रहा है दैट इज़ 10/11 विच इज़ 0.909 ठीक है ना। सो इस तरह ही आपां सैलिंग प्राइस नूं कैलकुलेट किया। सैलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस जिहड़ा सानू दिता होया वो 11 रुपये है। एक संतरे का प्राइस कितना होएगा 11/10 ठीक है ना। सो दैट इज़ 1.1 रुपीज़। हुण वो की कह रहा है कि एक संतरा जिहड़ा वो वेच रहा है
1.1 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 0.909 ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.191 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ 21% ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਔਰੰਜਸ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਲਸੀਐਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ 11 ਸੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ 11 ਤੇ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 110। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 110 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 110 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 110 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਔਰੰਜਿਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 110 ਔਰੰਜਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ₹100, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ 110 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 11 ਗੁਣਾ 11 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 121। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ 110 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਹਾ 121 ਰੁਪਏ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਈ 110 ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸੋ 21/100 ਗੁਣਾ 100 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 21%। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਸੰਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚੇਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ 10th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਪਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਜਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 10। ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਔਰੰਜਸ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ 11। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, 11 ਗੁਣਾ 11 ਮਾਈਨਸ 10 into 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, 10 into 10 100 ਆ ਗਿਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 11 into 11 121 ਮਾਈਨਸ 100 divided by 100 into 100, so that is equal to 21 over 100 into 100, so 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 21% ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏ ਮੈਨ ਪਰਚੇਸਡ 9 eggs in 16 rupees and sell it at a offer of 11 eggs in 20 rupees। ठीक है ना। how much percentage of profit or loss he has received। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਐਗ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਐਗ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥਿੰਗਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 9 ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 16 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 11 ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਆ 20 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 20 into 9 that is 180 minus 11 into 16 that is equal to 16 ਦਾ ਹੈ 160 176 ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 100। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 4/176 into 100। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ 4 ਚੌਕੇ 16 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 16 4 ਚੌਕੇ 16, ਸੋ 100/44। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 44 ਦੂਣਾ 88 ਤੇ 12 ਦੋ ਸਹੀ 12/44। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ 4 ਤੀਏ 12 4 11 11 ਚੌਕ 44। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਸਹੀ 3/11 ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਹੀ 3/11% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸਫਰਜ਼ ਏ loss of 25% after selling 30 pencils in ₹150। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 25% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਟ ਵਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਲ ਥੀਸ 30 ਪੈਨਸਿਲਸ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20% ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਪੈਨਸਿਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 150/30 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 25% ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ 100 - 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਇੰਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਆ ਉਹ 6.67 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਵੇਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 25% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 100 + 20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਇਨਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 240 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 240 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੁਪੀਸ ਓਵਰ ਥਿੰਗਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 150 ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨੇ ਵੇਚੇ ਆ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਆ ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 75। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 25% ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 100 - 25 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 75। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਰੁਪੀਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਫੇਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ 30 ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 100 + 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 120। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। 75 ਨੂੰ 150 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ, 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 240 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ 45 ਲੈਮਨਸ ਫਾਰ ₹40 ਏ ਮੈਨ ਲੂਜ਼ਿਸ 20%। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 45 ਲੈਮਨਸ ਨੂੰ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਸੈਲ ਫਾਰ ₹24 ਟੂ ਗੇਨ 20% ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 24 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੁਪੀਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ 40 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਮਨ ਆ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ 45 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 - 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਮਨਸ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਲੈਮਨਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 24 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ 20%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 + 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 120। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 80 ਦੇ ਨਾਲ 40 × 80। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/90 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਨੂੰ 120 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 5 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 5n। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90/5 16 50 90। ਸੋ n ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ
ਸੋ 16 ਜਿਹੜੇ ਲੈਮਨ ਆ ਉਹ ਜੇ 24 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 20% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 9 ਚੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰ ਇਜ਼ x ਰੁਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ x/10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਚੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ x ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਆ ਉਹ x/9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਵਰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ +100/9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.11% ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LCM ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ, ਇੱਧਰ 9 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ, 10 ਤੇ 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ LCM ਆ ਉਹ 90 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 90 ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ x/10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 90 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 9 ਚੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, 9 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 9 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਸੇਮ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ 100/9% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 16 ਚੇਅਰਸ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਨ ਔਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ that is equal to selling price of 16 chairs। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ 10 ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 10 ਮਾਈਨਸ 16/16 ਗੁਣਾ 100, so that is equal to -6
ਬਾਏ 16 ਇੰਟੂ 100। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਓ, 2 ਤੀਏ 6, 2 ਅੱਠੇ 16। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 300 ਓਵਰ 8 ਵਿਦ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੋਸ। ਸੋ 300/8 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 37.5% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 37.5% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਪ 4 ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰਸ ਐਂਡ ਫਾਲਟੀ ਵੇਟਸ। ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ, ਪੈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਸ ਗੁੱਡਸ ਐਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਏ ਵੇਟ ਆਫ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਏ 1 kg ਵੇਟ। ਪਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ 1 kg ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆ ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? 4 ਦਾ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਹਾ ਬਈ? 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ 1000 ਪਿੱਛੇ। ਸੋ 96 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। 24 ਚੌਕ 96, 24 100/24 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ 4 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 4.167%। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ % ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਰਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਵੇਟਸ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਰਰ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਦੇਖੋ, ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਰਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਈ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 1000 ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ 40 ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 40/960 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ, ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। 4/96 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/24 ਇੰਟੂ 100 100/24 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4.167% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਰਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸੈਲਸ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਔਨ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 10%। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਬਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ਿਸ ਇਜ਼ 20% ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ 20% ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 20% ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਕਵਾਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ X ਰੁਪੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ Y ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ A/100 ਇੰਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ Y ਮੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ 100 ਪਲੱਸ 10/100 110/100 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ Y ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੇਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, Y ਦਾ 80% ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 80/100 ਇੰਟੂ Y ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 110/100 ਇੰਟੂ X। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 20% ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, 80% ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 11/8X ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਸੋ X ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂਗੋ 11/8X ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ X ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ 11X/8 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ X ਮੰਨਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ X ਇੰਟੂ 100। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 37.5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਹੁਣ ਆਓ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10%। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 30/80 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ 300/8 300/8 ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 8 3 24 ਥੱਲੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ 60, 8 7 56 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4.0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 8 5 40। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 37.5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਲਰ ਸੈਲਸ ਹਿਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਟ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20%। ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਬਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਰੋਂਗ ਵੇਟ ਵਾਈਲ ਸੈਲਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 10% ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੇਟ। ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 10% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਹਿਸ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 20%, ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ 10%, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ 10 into 100 which is equal to 30/90 multiply by 100। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 30 90, 3 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, 100/3 that is equal to 33.33 ਜਿਹੜਾ % ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ that is our third option is correct one। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਏ ਚੇਅਰ ਫਾਰ ₹75 ਮੋਹਨ ਗੇਨਡ ਐਜ਼ ਮਚ % ਐਜ਼ ਇਟਸ ਕੋਸਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਵੇਚੀ, ਮੋਹਨ ਨੇ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਉਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ X% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ X ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਚੇਅਰ, ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਚੇਅਰ ਬੀ ਐਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਐਕਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ 75 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 75 ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 75 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 100x ਮਾਈਨਸ 7500, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 100 ਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 150 ਗੁਣਾ 50 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7500। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਲੱਸ 150x ਮਾਈਨਸ 50x ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ 50, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ 150, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 50 ਰੁਪਈਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 50% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ 50 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ 50 ਪਲੱਸ 25 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ 75 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 75 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 10 ਦਾ ਆ ਜੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 15 5 75, 15 5 75। ਹੁਣ 15 ਮਾਈਨਸ 10 ਜਿਹੜਾ ਆ 15 ਮਾਈਨਸ 5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 0 ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਲਾਤੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A dealer sells a particular product for ₹39 and gain as much percentage as the cost price of the product. Find the cost price of the particular product. ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 39 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, that is equal to the cost price. ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 39 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, 13 30 39, 13 ਮਾਈਨਸ 10 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬਈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਆ। ਸੋ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 30% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, 30 ਦਾ 30% ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 39 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ this verified your answer. ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। You want to sell a cosmetics for ₹119. ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ 119 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਗੇਨ
एज मच एज परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्मैटिक्स। ठीक है कि वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, उन्ने परसेंट ही उन्होंने प्रॉफिट होना चाहिए है जिन्नी कि वो कॉस्ट प्राइस की कॉस्मैटिक्स की कॉस्ट प्राइस है। सो फाइंड द टोटल गेन। हुण इस क्वेश्चन दे विच आपां की कढना है कि उन्होंने कितना मुनाफा हो रहा है। जिवें कि पिछले क्वेश्चन दे विच आपां कॉस्ट प्राइस कढदे सी, इहदे विच आपां उहदा मुनाफा कढना है। सो अब इनू सॉल्व करते हैं। सो 119 जिहड़ा आ वो मैं उपर लिख लिया। सो 119 के मैं फैक्टर बनाते, वो की बन गए 17 ते 7 फैक्टर बन गए। 17 7 119, ठीक है ना। 17 माइनस 7 वो मैं की लिखता दैट इज़ इक्वल टू 10। जिवें कि मैं कहा कि वो फैक्टर जिहड़े तुसीं बना रहे हो उन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ वो 10 के बराबर आना चाहिए है, ठीक है ना। सो जे तो उन्होंने गेन हो रहा है फिर आपां इत्थे डिफरेंस देना है, जे उन्होंने इत्थे टोटल लॉस हो रहा है जां उन्होंने घाटा पै रहा है फिर आपां जिहड़े फैक्टर आ उन्हां दा प्लस करके जिहड़ा है वो 10 के बराबर आना चाहिए है, ठीक है ना। सो 17 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 10। सो 10 जिहड़ा मैं 7 के पिछे लाता। सो जिहड़ा 70 की आ, सो दिस इज़ दी कॉस्ट प्राइस कि वो जिहड़ा दुकानदार आ जिहड़ी वो 119 रुपए की जिहड़ी चीज़ आ वो जिहड़ी 70 रुपए की जिहड़ी चीज़ आ वो 119 दे विच वेचना चाहता आ। ते हुण आपां कढना की आ, आपां कढना आ उहदा प्रॉफिट कि टोटल गेन उन्होंने कितना हो रहा है। हुण गेन तुसीं कढ लोगे, सानूं पता है कि सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 119 माइनस 70 कितना गेन हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू 49 रुपीज़ का उन्होंने गेन हो रहा है। सो जां तुहानूं पता है कि जिहड़ी तुहाडी कॉस्ट प्राइस आ उन्होंने प्रॉफिट भी उन्ना ही हो रहा है। जे 70 का 70% उन्होंने प्रॉफिट होए, 70 का 70% कितना हुंदा है, इनू तुसीं हल करके देख लो। 1 0 इधर कट्टी गई, 1 इधर कट्टी गई, 7 7 49 रुपये तुसीं इस तरह भी कढ़ सकते हो। सो 70 का 70% प्रॉफिट दैट इज़ इक्वल टू 49। आई होप कि तुहानूं जिहड़े आ अज दे जिहड़े 3 ट्रिक्स दस्से आ वो काफ़ी मदद करनगे कंपीटीशन एग्जाम दे विच एंड इट विल रियली सेव योर टाइम। सो प्रीवियस असाइनमेंट की आपां गल करते हैं। सो प्रीवियस असाइनमेंट दे विच आपां 3 क्वेश्चन जिहड़े आ वो तुहानूं दित्ते सी। हुण वो की कह रहा आ कि इफ़ द लॉस ऑफ परसेंट ऑफ एन आर्टिकल इज़ 15%, कि एक आर्टिकल जिहड़ा आ वो दुकानदार बेच रहा आ तो उहदे विच जिहड़ा उहदा लॉस आ वो 15% हो रहा है। दैन कैलकुलेट द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सैलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हुण आर्टिकल जिहड़ा है वो 15% लॉस दे उत्ते दे रहा है, ठीक है ना। सो 15% लॉस परसेंटेज जिहड़ी आ वो किहदे बराबर आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 15/100 के बराबर आ जाएगी। हुण लॉस जिहड़ा है दैट इज़ इक्वल टू, इहनूं तुसीं हल कर लो, 3 5 15 5 30 20। सो लॉस परसेंटेज जिहड़ी साडी आ रही आ 3/20 के बराबर आ रही है। हुण लॉस परसेंटेज का सानूं फार्मूला पता है दैट इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो लॉस किहदे बराबर हुंदा है, जिस तरह कि मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया, लॉस इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जदों नैगेटिव च आए। हुण वो 20 रुपये की जिहड़ी चीज़ आ उन्होंने पै रही आ 3 रुपये वो घाटा खा के दे रहा है। सो इसदा मतलब किन्ने दी बेच रहा, 20 रुपये की जिहड़ी चीज़ आ वो 17 रुपये की बेच रहा है। सो ये जिहड़ा आ उहदा सैलिंग प्राइस आ। हुण आपां दोने चीज़ां कढ लईआं। सो रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर सैलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सानूं 20 रुपये की जिहड़ी चीज़ आ वो 17 रुपये की पै रही आ। सो बी इज़ आवर करैक्ट आंसर। सो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा आ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज़ द सेम एज द सैलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल। ठीक है कि कहंदा 24 एप्पल की जिन्नी कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स। हुण जिवें तुहानूं मैं पिछले जिहड़ी अपनी वीडियो दे विच ये ट्रिक दस्सिया सी, 24 कॉस्ट प्राइस जिहड़ा है दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स। सो आपां क्रॉस करके लिख देना, इधर 18 लिख देना, इधर आपां 18 लिख दे 24 लिख देना।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 24, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 18 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 24 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 24 ਮਾਈਨਸ 18 ਵਟਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 24 ਮਾਈਨਸ 18 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਵਟਾ 18 ਗੁਣਾ 100। 6 ਵਟਾ 18 ਮਤਲਬ 6 ਤੀਏ 18, 100 ਵਟਾ 3, 100 ਵਟਾ 3 ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 33 ਸਹੀ 1 ਵਟਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਫ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ 80% ਆਫ ਇਟਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 80% ਹੈ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ 80% ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, 80% ਮਤਲਬ 80 ਵਟਾ 100 ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਵਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਵਟਾ 100, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 20 ਚੌਕਾ 80, 20 ਪੰਜਾ 100। ਸੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਵਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਵਟਾ 5। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਟੂ 100। 5 ਮਾਈਨਸ 4 1 ਵਟਾ 4 ਗੁਣਾ 100 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਵਟਾ 4 ਵਿਚ ਇਜ਼ 25% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ।